أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على
يا غني القيوم لا إله إلا أنت يا غني القيوم لا إله إلا أنت يا علي القيوم لا إله إلا أنت يا علي القيوم لا إله إلا أنت يا علي القيوم
أنت يا رب العالمين والجلال والإكرام والملك فإنا إلى على الله والسلام والسلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما
الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم
بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. استغفرك لذنبي أنت وبالخطايا وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لا إله إلا أنت الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا سماوات ولا صاحب الذي على بيته وحفظه على لا يملكون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh-tokoh agama, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Darussalam yang dirahmati oleh Allah, dan juga kepada para pendengar Radio Darussalam Samarinda di mana saja berada, mudah-mudahan juga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Subuh ini kita masih diberi Allah nikmat sehat. Subuh ini kita masih diberi Allah nikmat umur. Sehingga dua macam nikmat Allah ini kita manfaatkan, kita pergunakan, kita berdayakan. Yang pertama, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian sholat subuh tersebut kita hantarkan. Dengan apa menghantarkannya? Menghantarkannya dengan pembacaan wirid dan doa. Kemudian yang ketiga, kita lanjutkan lagi dengan kuliah subuh, ceramah Ramadan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memanfaatkan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini. Kalau itu kita lakukan, bisa dikatakan kita termasuk sebagai hamba Allah yang bersyukur. Artinya apa? Memanfaatkan nikmat Allah kepada sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Itu syukur namanya. Syukur. Sekarang ini kita berada pada pertengahan Ramadan. Dan tadi malam menjelang tarawih saya menyampaikan juga tentang masalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini, ayat yang pertama kali diturunkan itu pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Dan terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga 17 Ramadan itu diperingati sebagai hari turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Al-Quran ini, yang pertama Al-Quran itu sebagai kalamullah, firman Allah. Jadi Al-Quran jangan disia-siakan, firman Allah. Oleh karena itu kita perlu mengadakan penghormatan kepada Al-Quran. Al-Quran
afdalu min kulli syai'in. Al-Quran itu lebih utama dari segala sesuatu apapun. Kenapa utama? Karena Al-Quran itu kalamullah, firman-Nya Allah. Faman waqara al-Quran faqad waqarallah. Siapa yang menghormati Al-Quran, maka dia juga menghormati Allah. Oleh karena itu kita yang ditinggali oleh Rasulullah warisan. Ini warisan Rasulullah ini, Al-Quran ini. Sebagaimana Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasul. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang kepada kedua perkara tersebut, hidup kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Hidup kita selamat dunia dan akhirat. Apa yang Rasulullah tinggalkan kepada kita, apa yang Rasulullah wariskan kepada kita, ada dua macam. Pertama, Rasulullah mewariskan Al-Quran, kitabullah. Dan yang kedua, Rasulullah mewariskan sunnah Rasulullah, al-hadis. Jadi kalau kita berpegang pada Al-Quran, berpegang kepada al-hadis, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Insya Allah akan selamat. Karena ini jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi oleh karena itu Al-Quran perlu kita hormati. Ya. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Dan Al-Quran itu lebih afdal daripada segala sesuatu apapun. Al-Quran lebih utama. Oleh karena itu, yang kedua, sebagai penghormatan kita kepada Al-Quran, jangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang dalam keadaan suci. Suci hadas kecil, suci hadas besar, dan suci daripada najis. Dan ini diterangkan Allah dalam Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan kamu sentuh Al-Quran itu kecuali dalam keadaan suci. Artinya kalau kita nyentuh Al-Quran, apakah menyentuh kulitnya, apakah menyentuh pinggirnya, apakah menyentuh tempatnya Al-Quran ditaruh itu. Misalnya Al-Quran ditaruh dalam lemari. Lemarinya kosong, cuma Quran satu biji. Lemarinya pun itu dilarang disentuh. Kecuali dalam keadaan suci. Suci hadas kecil dan suci hadas besar. Orang junub tidak boleh nyentuh Al-Quran. Ya. Ibu-ibu haid juga tidak boleh nyentuh Al-Quran. Bahkan Al-Quran juga tidak boleh dibaca kita dalam keadaan najis. Apa contohnya ini? Apa contohnya? Misalnya gigi kita lepas mengeluarkan darah. Darah itu najis. Maka bersihkan najisnya dulu. Kita bersuci dari hadas kecil hadas besar, baru kita boleh membaca Al-Quran. Jadi kalau masih mulai kita berdarah, nah itu najis itu. Diharamkan kita membaca Al-Quran. Ini tidak lain, tidak bukan adalah sebagai penghormatan kita kepada Al-Quran. Itu yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, membersihkan mulut, ya. Mulut harus suci dari najis dan bau-bau yang kurang baik. Nah, jadi kalau kita ini baca Quran, bagus juga bersiwak dulu, sikat gigi dulu. Atau kumur-kumur dulu. Kenapa? Karena Al-Quran ini kalamullah, firman-Nya Allah. Jadi oleh karena itu yang ketiga ini, kalau mau kita ada najis darah juga kita bersihkan dulu. Kalau mau kita berbau, kita sikat gigi dulu, berkumur-kumur dulu, baru kita baca Quran. Tidak lain, tidak bukan menghormati Al-Quran sebagai kalamullah. Kemudian yang keempat, ketika membaca Al-Quran, diusahakan pakaian kita itu adalah pakaian yang pertama memang nutup aurat.
Jangan ibu-ibu baca Quran pakai baju yang kelihatan lengannya, kelihatan dadanya, baca Quran itu kurang patut, itu kurang pas. Kenapa? Karena ibu itu wajib menutup aurat. Jadi aurat ditutup dulu, kemudian yang dipakai itu adalah pakaian yang bersih dan pakaian yang indah. Kenapa? Karena yang kita baca itu kalamullah yang suci dan kalamullah yang sangat indah. Indah kalimatnya, indah kata-katanya, indah tulisannya, indah maknanya. Jadi kita pun juga menghormati Al-Quran, membaca Quran, pertama nutup aurat, memakai pakaian yang bersih, dan memakai pakaian yang indah. Kenapa yang dilakukan? Karena begitu kita membaca Quran, maka kita digolongkan sebagai orang yang bermunajat kepada Allah. Sebagai orang yang berkomunikasi kepada Allah, maka sepatutnya pakaian kita harus sopan dan memang menutup aurat. Itu syarat yang keempat untuk membaca Al-Quran. Ini perlu kita ketahui juga ini. Yang kelima, dalam menghormati Al-Quran, kalau kita membaca Al-Quran, diusahakan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kenapa menghadap kiblat? Karena sebaik-baik arah itu kiblat. Kita sembahyang saja, kalau lepas kiblat tidak sah sembahyang kita. Kenapa? Karena syarat sah sembahyang itu diantaranya menghadap kiblat. Ada beberapa macam syarat sah sembahyang itu. Yang pertama, suci hadas kecil, hadas besar. Yang kedua, suci pakaian tempat sholat dari najis. Yang ketiga, masuk waktunya. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima, mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah sholat. Itu syarat sahnya sembahyang. Di antaranya menghadap kiblat. Kenapa? Karena sebaik-baik jihad, sebaik-baik menghadap itu menghadap kiblat. Jadi kalau kita baca Quran juga diusahakan menghadap kiblat. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, jangan berhenti membaca Quran jangan membaca Quran, bukan jangan berhenti. Jangan membaca Quran ketika kita sedang menguap. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan begitu. Jadi jangan baca Quran ketika sedang menguap. Menguap dulu lah. Silakan. Tutup mulutnya. Ya. Tutup mulutnya. Jadi itu penting sekali kita ketahui. Saya juga baru tahu ini. Jadi jangan menguap ketika membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu. Jadi berhentilah dulu itu. Menguap silakan. Tutup mulutnya, kemudian baca Quran. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran itu juga disunatkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang singkat. Yang lengkapnya A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Itu lengkapnya begitu. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Yang pendeknya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini juga dibaca di dalam sembahyang sebelum baca Fatihah. Jangan keras-keras, pelan-pelan saja. Cukup kita yang mendengar a'udzubillahi minasyaitonir rajim baru baca Fatihah. Itu juga hukumnya sunat. Jadi baca ta'awuz. Nah itu sebagai penghormatan kita ketika membaca Al-Quran, apakah membaca surah Al-Fatihah atau surah-surah yang lainnya. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan tidak memotong-motong bacaan Al-Quran yang diantarai sambil berbicara atau ada urusan lain. Ini baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Ingat di dapur ada gorengan dikhawatirkan hangus. Ke dapur dulu. Baca lagi Quran kembali. Nah itu jangan begitu. Jangan dipotong-potong. Fokus baca Quran jangan dipotong-potong. Atau kita baca Quran berbicara, itu juga jangan. Jangan dipotong-potong. Atau baca Quran, HP bunyi, lihat HP dulu sambil lihat WA, juga jangan. Fokus baca Quran, HP fokus lihat HP. Jadi jangan dipotong-potong, jangan diantara oleh kegiatan lain ketika membaca Al-Quran itu. Itu yang ke-8 yang perlu kita ketahui. Kemudian yang ke-9, membaca Al-Quran itu dengan perlahan dan membaguskan bacaan dan memperdengarkannya kepada diri sendiri. Jadi baca Quran itu diusahakan bacaannya bagus. Supaya bacaannya bagus, makanya kita belajar baca Quran. Belajar makhrajnya, cara mengeluarkan huruf Al-Quran itu bagaimana. Huruf Ra itu di mana, huruf Dal itu di mana letak bibir kita dan letak lidah kita. Huruf Za itu di mana, huruf Shin itu di mana. Jadi kita belajar juga tentang makharijil huruf. Bagaimana kita membaca Al-Quran, huruf itu keluar dari mulut kita. Bagaimana posisi lidah, bagaimana posisi bibir kita. Itu belajar. Kemudian juga belajar tajwidnya. Ada idgham, ada izhar, ada ikhfa, ada mad panjangnya berapa. Belajar juga. Supaya apa? Supaya Al-Quran yang kita baca itu kedengarannya bagus. Karena Al-Quran ini kalam Tuhan yang paling bagus, yang paling indah itu Al-Quran. Ya, jadi membaca juga harus dengan bagus, apalagi suaranya bagus. Nah itu luar biasa, luar biasa. Jadi kemudian yang berikutnya, kita membaca Quran juga minimal itu didengar oleh diri kita sendiri. Jangan baca Quran tidak kedengaran, baca apa ini? Tidak kedengaran. Kalau membaca Quran itu memang dibaca betul-betul, minimal diri kita sendiri yang mendengar. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika kita sholat itu baca Fatihah, minimal diri kita mendengar kita baca Fatihah. Karena baca Fatihah hukumnya rukun qauli. Ya, rukun perkataan yang kita lakukan di dalam sholat. Jadi yang ke-9, membaca perlahan, membaguskan bacaannya, kemudian memperdengarkan kepada diri kita sendiri. Itu yang ke-9. Kemudian yang ke-10, kalau berhenti membaca Al-Quran, sudah tamat, ya. Kalau berhenti membaca Al-Quran, maka hendaklah ditutup dengan sadaqallahul azim, wa ballagha rasulul karim, wa anna minasyahidin. Nah ini doa ini. Ini doa. Jadi bagus juga kalau berhenti membaca Quran ditutup dengan doa, ya, sadaqallahul azim wa ballagha rasulul karim wa anna dzalika minasyahidin. Ini doanya, sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha besar dengan segala firman-Nya, wa ballagha rasulul karim, dan disampaikan oleh Rasul yang mulia, dan kita bersaksi menyaksikan tentang Al-Quran ini, wa anna dzalika minasyahidin. Jadi ini kalimat kalau kita berhenti membaca Al-Quran, minimal ditutup dengan sadaqallahul azim. Itu yang ke-10. Kemudian yang ke-11, membaca Quran menurut tertib, ya, tertib urutan surah-surah dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah, surah Fatihah pertama, kedua Al-Baqarah, 3 Ali Imran. Makanya orang salat tarawih itu yang baca ayat pendek itu, Alhaqumut Takasur, wal asri, wailul likulli humazatil lumazah, alam taraka, itu urutannya itu. Itu sunat. Ya. Kalau misalnya terbalik, nah itu hukumnya makruh. Tidak apa-apa, boleh saja tapi makruh. Dihindari itu. Jadi kita membaca Quran
sesuai dengan urutan tertib surah yang tercantum dalam Al-Quran. Kalau ayatnya dibalik malah haram hukumnya. Misalnya waladhdallin amin ghairil maghdub, itu kan terbalik tuh. Itu malah haram. Tapi kalau surahnya itu tidak sesuai urutan, tidak apa-apa, tapi lebih ditinggalkan, maka kita baca Quran lebih baik, lebih afdal sesuai dengan urutan surah di dalam Al-Quran. Itu lebih baik, itu sunat hukumnya. Itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12, meletakkan Al-Quran di tempat yang tinggi atau di tempat yang kita hormati. Jangan menaruh Al-Quran di lantai. Itu kurang hormat, itu kurang patut, itu kurang adab. Al-Quran ini kalamullah, kita taruh di atas lah. Kalau kita membaca minimal di atas paha kita taruh. Jangan ditaruh di lantai. Kalau perlu ada tempatnya, ada rihalnya itu. Buka rihal, buka meja, taruh Quran di situ kita baca. Jangan ditaruh di lantai sambil membaca, itu kurang adab, kurang hormat kepada Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran minimal di atas paha kita itu minimal itu. Kalau lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Makanya orang-orang dulu baca Quran karena ini di sebelah kiri nih, pegang sebelah kanan. Ya, itu yang ke-12. Kemudian yang ke-13, tidak boleh menghapus Al-Quran dengan air liur. Ini misalnya kita sedang pelajaran baca Quran, ditulis di dinding, dihapus dengan air liur, jangan, kurang hormat. Tapi dihapus dengan air, cari air, hapus. Ya. Atau kita nulis salah, tapi air liur dihapus, itu jangan. Kurang adab, kurang hormat kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini mulia. Al-Quran ini kalamullah. Itu yang ke-13. Kemudian yang ke-14, Al-Quran yang sudah rusak, yang sudah tidak bisa terbaca lagi secara sempurna, ada yang hilang, ada yang robek, ada yang dimakan makan rayap, rusak. Maka sebagusnya Al-Quran itu dibakar, ya, dibakar atau ditanam di dalam tanah di daerah yang tidak dilewati manusia. Bawa ke gunung, tanam di gunung, tidak apa-apa. Atau dibakar saja dibolehkan. Ini Al-Quran yang sudah tidak sempurna lagi tulisannya, bacaannya. Ada yang robek, ada yang hilang halamannya. Tidak usah Al-Qurannya, itu dibakar saja. Ya, dibakar saja atau ditanam di dalam tanah yang tidak dilewati oleh orang lewat. Nah, itu yang ke-14. Kemudian yang ke-15, membaca Al-Quran hendaklah dengan menggunakan mata. Apa contohnya? Walaupun kita hafal membaca surah Yasin, hafal kita Yasin hafal. Surah Falak hafal, An-Nas hafal, Ikhlas hafal, Al-Hakumut Takasur hafal. Tapi alangkah bagusnya kita baca juga dengan mata kita. Dibaca. Yasin walaupun kita hafal, kita buka Al-Qur'an, kita baca dengan mata kita. Ya. Karena Rasulullah bersabda, "Afdalu ibadatul ummati qiraatul Qur'an nazara." Ya. Ibadah yang paling afdal bagi umatku, kata Rasulullah, ketika dia membaca Quran, maka dia baca Quran dengan memandang Al-Quran itu. Dibacanya betul-betul, dibaca dengan matanya. Apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama, kita mensyukuri nikmat mata yang diberikan oleh Allah. Itu pertama nikmatnya. Mensyukuri nikmat mata yang diberikan oleh Allah, kita gunakan untuk membaca Al-Quran dengan mata kita. Itu yang pertama hikmahnya. Yang kedua hikmahnya, kita membaca Quran, kita lihat Al-Quran dengan mata kepala kita sendiri. Yang kedua, untuk menebus dosa-dosa mata.
Mungkin mata kita ini pernah memandang sesuatu perbuatan maksiat, memandang sesuatu yang tidak patut, lihat perempuan yang bukan muhrim misalnya saja. Tapi dengan membaca Al-Quran itu dengan mata kepala kita sendiri, insya Allah itu sebagai tebusan atas dosa yang kita lakukan oleh mata. Jadi sebagusnya membaca Al-Quran, lihat hurufnya dengan mata kepala kita sendiri, walaupun kita hafal. Karena Rasulullah bersabda, Abdul ibadatil ummati kiraatul Quran nazara. Ibadat yang abdul bagi umatku ketika membaca Quran, maka dengan membaca itu dengan mata kepalanya sendiri. Itu yang ke-15. Kemudian yang ke-16, yang ke-16 ini, jangan memaknai Al-Quran itu dengan pikiran dan kemauan sendiri. Al-Quran ini sudah ditafsirkan oleh ulama-ulama terdahulu, oleh para ahlinya. Jangan kita menafsirkan Al-Quran itu dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Sebagai contoh apa? Di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, Kulu washrabu wala tusrifu. Karena Al-Quran itu memerintahkan kita makan, maka dia sering makan. Sebentar makan. Kenapa sering makan ditanya? Karena Al-Quran memerintahkan katanya. Nah ini adalah menafsirkan Al-Quran dengan pikiran-pikiran sendiri. Itu tidak dibolehkan juga, ya. Apalagi menafsirkan sesuai kepentingan hawa nafsu, atau menafsirkan Al-Quran sesuai kepentingan politik. Nah itu juga jangan. Itu yang nomor 16. Kemudian yang nomor 17, ketika membaca Al-Quran, jangan melampaui batas di dalam melagukannya. Lagunya terlalu luar biasa sampai melampaui batas juga tidak dibolehkan. Itu namanya israf, berlebih-lebihan. Dia yang wajar saja dalam melakukan ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang ke-18, membaguskan dalam menulis Al-Quran. Jadi kalau kita kebetulan menulis Al-Quran itu, usahakan tulisannya bagus. Makanya ada istilah khat, cara menulis Al-Quran yang baik seperti apa. Nah itu belajar menulis huruf khat, tulis Quran itu. Jadi belajar betul-betul agar Al-Quran ditulis dengan cara yang baik. Dulu di Misraya ini ada Yai Muhammad, itu beliau itulah yang menulis ayat sajadah. Ya, saya ada yang di TV di DD itu tulisan beliau itu Ustaz Muhammad loh. Beliau bekerja di Misraya itu, bekerja di Misraya bagian sekretariatan, dan meninggal beliau. Jadi kalau ada ayat sajadah yang ditempel di base itu tulisan tangan beliau gitu. Haji Muhammad tulisannya. Jadi usahakan membaguskan di dalam menulis Al-Quran. Kemudian yang ke-19, jangan membaca Al-Quran di pasar-pasar dan di tempat-tempat ramai. Nah ini orang minta sedekah di pasar, duduk di pasar, orang lalu lalang sambil baca Quran. Itu dilarang sekali itu. Dilarang itu. Itu merendahkan kehormatan Al-Quran, merendahkan martabat Al-Quran, menghinakan kalamullah itu. Kalau minta saja, jangan baca Quran di pasar-pasar. Kenapa? Karena pasar itu tempatnya syaitan di pasar-pasar itu. Nah, itu jangan. Itu merendahkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, melecehkan Al-Quran. Jadi tolong ada keluarga yang minta-minta di pasar, dinasihati jangan baca Quran di pasar-pasar. Apalagi duduk orang lalu lalang di situ. Itu kurang patut, kurang pas ya baca Quran. Kemudian yang ke-20, orang yang membaca Al-Quran khatam, jangan berhenti. Kan khatam itu terakhir surah An-Nas ya. Begitu An-Nas lanjut lagi ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lagi Fatihah. Baca lagi surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Jangan berhenti. Jadi orang yang baca Quran
khatam, kemudian lanjut ke awal surah Fatihah dan surah Al-Baqarah. Sampai muflihun baru berhenti. Artinya apa? Artinya kita tidak berhenti baca Quran, kita baca Quran berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, ini alasannya orang-orang dulu ketika khatam Quran itu berlanjut ke surah Al-Fatihah, lanjut ke surah Alif Lam Mim. Sampai muflihun lalu berhenti baru khatam. Maknanya di sini. Nah, ini 20 macam ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan ini jadi pedoman kita di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran ini sebagai saya katakan dalam ceramah menjelang tarawih, fungsinya adalah yang pertama hudal linnas, memberikan petunjuk kepada manusia. Baik petunjuk menyangkut ibadah, baik petunjuk menyangkut muamalah. Kenapa? Karena Al-Quran ini dan hadis Rasulullah itu merupakan sumber hukum. Sumber hukum. Hukum yang mengatur aspek kehidupan kita. Mulai kita lahir sampai kita mati itu diatur oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana aturannya? Aturan itu dalam hukum Islam. Hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, bersumber dari ijtihad, ijma' ulama, qiyas, maslahah mursalah, dan uruf. Sumbernya di situ. Hukum Islam itu mengenai masalah pertama, masalah ibadah. Makanya ada fikih ibadah namanya. Yang kedua, masalah muamalah, ada fikih muamalah namanya. Yang ketiga, masalah pernikahan, ada fikih munakahat namanya. Yang keempat, masalah jinayat, masalah pidana, makanya ada fikih jinayat namanya. Termasuk masalah politik, makanya ada fikih namanya fikih siasah. Jadi Islam itu lengkap mengatur aspek kehidupan kita, sumbernya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ini fungsi hidayah dalam Al-Quran. Hidayah ini adalah pada dasarnya ada beberapa macam. Yang pertama disebut dengan hidayatuddin, petunjuk agama. Jadi agama itu memberikan petunjuk, memberikan tuntunan kepada kita. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita salat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita haji, dan bagaimana kita bermuamalah. Itu diatur di dalam fikih ibadah dan fikih muamalah. Ya, itu diatur. Yang kedua, hidayah yang kedua adalah hidayatul akal. Jadi akal kita ini memang hidayah dari Allah. Dan agama itu berlaku karena ada akal. Ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqla lahu. Agama itu akal dan tidak berlaku agama bagi orang yang tidak berakal. Makanya syarat sembahyang itu berakal. Ya balik, Islam berakal. Orang puasa gitu juga, saat puasa dia muslim, kemudian dia balik, dia berakal, wajib dia puasa. Orang yang tidak berakal tidak wajib puasa. Nah, jadi akal ini juga merupakan hidayah dari Allah. Ini diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga namanya adalah hidayatus su'ur, petunjuk Allah berupa perasaan, rasa. Banyak orang-orang sufi itu yang dia latih itu rasa makrifat kepada Allah. Jadi makrifat itu ada dua, ada makrifat ilmiah, makrifat berdasarkan ilmu, ada makrifat zautiyah, makrifat kepada Allah berdasarkan rasa. Tuhan hadir dalam diri kita, Tuhan melihat kita itu rasa, Tuhan mendengar kita, Tuhan memperhatikan itu rasa. Jadi makrifat itu ada dua, ada makrifat ilmiah, ada makrifat zautiyah namanya. Jadi rasa itu memang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hidayah yang keempat disebut dengan hidayatul wijdan.
petunjuk Allah yang diberi kepada manusia berupa insting atau naluri manusia. Itu juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an yang pertama fungsinya adalah petunjuk bagi umat manusia. Kemudian yang kedua, wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Qur'an juga fungsinya menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk Allah. Ya. Petunjuk beribadah dijelaskan, petunjuk bermuamalah dijelaskan, petunjuk dalam munakahat dijelaskan oleh Al-Qur'an, oleh hadis Rasulullah. Jadi yang kedua fungsinya wabayinat, menjelaskan, menerangkan tentang petunjuk-petunjuk Allah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu fungsinya Al-Furqan, membedakan. Ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunat misalnya. Ya, itu dibedakan oleh Al-Quran sebagai pembeda. Ini jalan keselamatan, ini jalan kesesatan. Itu dibedakan dalam Al-Quran. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Tuhan berikan jalan kepada manusia, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Nah, itu dibedakan. Orang syukur begini, orang kufur begini. Itu fungsi Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran juga memberikan petunjuk kepada kita tentang keseimbangan hidup. Hidup seimbang. Kita ambil contoh, Al-Quran mengatakan, wabtagi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silahkan kamu kejar hidup kamu di akhirat, tetapi jangan lupakan bagian hidup kamu di dunia. Artinya apa? Ini artinya Al-Quran mengajarkan keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat. Silahkan kita kejar akhirat, tapi jangan lupa bagian hidup kamu di dunia. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Beramallah, berbuatlah kamu, bekerjalah kamu untuk urusan dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan bekerjalah kamu, beribadahlah kamu untuk urusan akhirat seakan-akan kamu mati esok hari. Ini ayat keseimbangan tentang hidup dunia dan akhirat. Demikian juga Al-Quran mengatur keseimbangan tentang urusan memberikan nafkah kepada keluarga. Apa ayatnya? Ayatnya yang berbunyi, la taj'al yadaka maglulatan illa unukika. Janganlah tangan kamu itu terbelenggu di lehermu. Wala tabsudha, dan juga kamu jangan boros. Artinya apa? Dalam kehidupan sehari-hari harus seimbang. Kikir jangan, boros juga jangan. Itu keseimbangan dalam mengatur kehidupan rumah tangga kita, dalam mengatur pembelanjaan kita. Jadi boros jangan, kikir jangan. Kita berada di tengah-tengah. Ini juga keseimbangan dalam urusan memberikan nafkah kepada keluarga. Kemudian yang ketiga juga Al-Quran memberikan petunjuk tentang keseimbangan urusan makan minum. Kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan kamu makan, silahkan kamu minum, tetapi jangan berlebih-lebihan. Ini keseimbangan soal makan. Al-Quran juga mengatur tentang itu. Artinya apa? Soal makan itu, perut kita itu ada 3 yang perlu kita isi. Yang pertama diisi dengan makanan sepertiga. Yang kedua diisi dengan air. Dan yang ketiga diisi dengan udara. Jangan sampai penuh. Kalau penuh perut itu, ini susah. Ingin tidur saja, ya, mata ngantuk, dan sering buang air besar. Nah, jadi ini memang ayat tentang keseimbangan hidup kita antara dunia akhirat, urusan rumah tangga, dan urusan perut. Karena kalau perut itu kenyang, kita hilang pikiran. Ijam talatil ma'idatu namatil fikratu. Kalau kamu penuh dengan makanan, maka tidurlah pikiran kamu. Jadi ingin ngantuk saja. Jadi ini keseimbangan soal makan minum.
Kemudian Al-Quran juga memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kita menyikapi hidup ini. Ya, hidup ini. Hidup ini dua tujuan kita. Ya. Yang pertama, kita menghendaki dalam soal ibadat kepada Allah. Karena kita sebagai hamba Allah harus memastikan bahwa diri kita ini benar-benar hamba Allah. Namanya siddiq fil ubudiyah. Benar kita dalam menghambakan diri kepada Allah. Ibadah kita betul, ya. Salat kita betul, puasa kita betul. Kemudian yang kedua, kita juga dituntut untuk senantiasa ikhlas fil wahdaniyah. Bersih di dalam mengesahkan Allah, supaya hidup kita itu tidak ada syirik. Nah, itu penting. Demi apa? Demi keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Jadi kesimpulannya, yang pertama, Al-Quran itu kalamullah. Harus kita jaga kehormatannya. Ada 20 macam kita menjaga kehormatan Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai mukjizat Rasulullah SAW sudah diteliti para ahli, baik oleh Dr. Khalifah dari Mesir atau seorang ulama besar namanya Abu Jar An-Najari. Beliau teliti Al-Quran itu, ternyata Al-Quran itu memang mukjizat. Yang ketiga kesimpulannya, Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada umat manusia. Yang keempat, Al-Quran itu fungsinya menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk Allah. Dan yang kelima, Al-Quran itu fungsinya sebagai pembeda antara hak batil, benar salah, ya. Itu Al-Quran membedakan jalan keselamatan, jalan kesesatan. Itu Al-Quran membedakan. Kemudian yang keenam, Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita untuk keselamatan hidup kita dunia dan akhirat. Saya kira cukup sekian yang berkaitan dengan Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuknya kepada kita, memberikan pertolongannya kepada kita, dapat kita mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Allahumma akhrijna minaz zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bi akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartas samawati wal arda abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillah. Ya Allah
Ya Rabbi salli wa Isra ya Isra. Malam seperti saya